अच्छा आज मते कह श्री अरविंद पांचटी स्वप्न संपर्क रे कहवा लगी श्री अरविंद तीनोटी पागलामी विषय आम आगुरी आलोचना करते आज कह पांचटी स्वप्न विषय तेणु गोटाए राति रे आमे पांचटा स्वप्न देखिपर कि नहीं संदेह आमे चेष्टा करिया गोटाए स्वप्न देखा स्वप्न अर्थ श्री अरविंद शोईकरी स्वप्न देखु नथिले स्वप्न अर्थ इथे भारतर स्वाधीनता दिवस रे श्री अरविंद भितरे जो चिंताधारा भारतर कार्यक्रम भविष्यत कार्यक्रम भारतर भविष्यत रूपरेख भारतर पृथ्वी रे भूमिका से संपर्क रे जहाँ तांकर चिंताधारा आसीथला सेटा से दिन प्रकाश करचंदी तेणु आमे तांकर आज प्रथम स्वप्नटी विषय रे आलोचना करिवा श्री अरविंद राजनीति छाड़ी थिले छाड़िकी पंडिचेरी चली आसते से राजनीति क्षेत्र रे आउ किछि करि परिबे नहीं बोली नुह से राजनीति छाड़ी थिले तांको जोग साधना रे कौनसी किछि कथा को हस्तक्षेप करने को न देवा लगी जितेबाला से जोग आरंभ करेंगे आउ जमती से किछि आउ कौन सी कथार जमती ताधरे प्रवेश न घटे ए संबंधे से निजे स्पष्ट भाव कही जे आंतर आदेश से पाई पंडिचेरी चली आसवा लगी से जानी पारथिले जे तांको बिना सहयोग रे तांको कल्पित मार्ग रे स्वाधीनता आंदोलन गति करी चूड़ांत विजय निश्चय लाभ करिवो स्वाधीन हेबा परे स्वाधीन भारतीय माने कौन करिवे सेथि लगी तांको साधना करिया को पड़िवो नैराश्यर प्रवृत्ति अथवा विफलतार भाव नहीं अथवा इंग्रेज सरकार को भय करी से राजनीति निजको अपसराई नहीं नथिले किंतु जने निर्बोध लिखिथिले जे श्री अरविंद इंग्रेज शासन को भय करी पंडिचेरी सेतबेले फरासी सरकार अधीन थिला तेणु से पंडिचेरी चली आसते किंतु वास्तव रे ता नुह से भगवान का निर्देश रे भारत रु पंडिचेरी चली आसते आ जानी थे जे भारत स्वाधीनतार पश्चात स्वयं भगवान कार्य करते आउ भारत निश्चय स्वाधीनता पाइब किंतु स्वाधीनता परे भारतीय माने कौन करिवे भारत कौन करिवो से पथ प्रदर्शन लगी से जोग साधना रे संपूर्ण रूप निजको अभिनिविष्ट करने लगी चली आसते
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଧାନ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇନାହିଁ। ଯାହା ସେ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯାହା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଛି ସବୁ ସଫଳ ହେଇଛି। ତେଣୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ମସିହାରେ ଯେଉଁଦିନ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କବଳରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, ସେଇଦିନ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଆନ୍ତର ତଥା ବାହ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଇକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ମୋର ନିଜର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବତଃ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ଦିବସଟି ଏପରି ବିପୁଳ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗାଯୋଗ 15 ଅଗଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗାଯୋଗ, ଏଇଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକ କାକତାଳିକ ବା ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ମୋ କର୍ମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ଯାହା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇ ରହିଛି, ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ଅନୁମୋଦନ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇଟା ଘଟିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଫଲ୍ୟର ସମୟ ସମାଗତ। ଏଇ ଦିବସଟିରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସେଇ ସବୁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିୟାବଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆଶା କରିଥିଲି, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ସେ ସବୁ ସଫଳ ହେଇଛି ଅଥବା ସଫଳତାର ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏହି ସବୁ କ୍ରିୟାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଏକ ମହାନ ଭୂମିକା ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଭାଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଯଦି ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡତା ଲାଭ କରିପାରିନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅବ୍ୟବହିତ ଶାସନ ବିଧାୟକ ସଭାର କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଦୃଢ଼ ନୀତି ସମସ୍ତ ମତାନୈକ୍ୟ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର କରି ଦଳିତ ଜାତି ସକଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଧାରଣା ଜନ୍ମିଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଗତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଦେଶର ସ୍ଥାୟୀ ରାଜନୀତିର ବିଭକ୍ତିକରଣ କରୁଛି।
किंतु यह एक मीमांसित घटना बोलिकी चिरकाल ग्रहण करा जाई न पारे, बरं विश्वास रखिबा उचित यह एक सामयिक अस्थायी व्यवस्था ठारू अधिक किछि नुह। कारण जदि एई व्यवस्था रहे, भारत हुए तो शोचनीय भावे दुर्बल हो पड़िबो। एपरिकी भारत उपरे विदेशर नूतन आक्रमण और अधिकार संभवपर हो पारे। भारतर आभ्यंतरीण उन्नति एवं विकास बाधा प्राप्त हो पारे। यदि हिंदू मुसलमान मानक भितरे ए जो शत्रुता लगी रहे, अन्य देश मानक पाखरे तार आसन दुर्बल हो जाई पारे। एपरिकी तार भवितव्य भी नैराश्यजनक हो पारे। किंतु यह जेपरी न घटू, ए विभक्तिकरण भारत और पाकिस्तान, ए विभक्तिकरण निश्चय दूर हेउ। आमे विश्वास रखिबा एही एकत्व जेपरी स्वाभाविक रूपे आसीपारे केवल शांति और ऐक्य पई क्रमवर्धमान आवश्यकता अनुभव द्वारा नुहे, बरं मिलित कर्मधारार अभ्यास द्वारा तथा लक्ष्य लाभर उपाय प्रस्तुति द्वारा। एहीपरि भावे परिशेष एकत्व प्रतिष्ठित हेब। जे कोनोसी उपाय हेउना काहींकी, सेही उपायर मूल्य केवल व्यवहारिक, ताहार मौलिक गुरुत्व नहीं। जे कोनोसी उपाय हेउ, जे कोनोसी पंथारे हेउ, ए देश विभाग निश्चय ही लोप पाइब। जे कोनोसी मते ऐक्य प्रतिष्ठा करने को ही हेब। कारण भारतर भावी महानता पई यह एकांत प्रयोजन। श्री अरविंदंकर एई प्रथम स्वप्नर प्रथम अंशटी पूर्ण हिच, अर्थात वैप्लविक आंदोलन फल भारत स्वाधीन हिच। किंतु द्वितीय अंशटी ए पर्यंत पूर्ण है नहीं। द्वितीय अंशटी हेउची एक अखंड भारतर प्रतिष्ठा। तांकर प्रथम स्वप्न थिला जो गोटे वैप्लविक आंदोलन फल भारत स्वाधीन हेब एवं अखंड भारत प्रतिष्ठित हेब। वैप्लविक आंदोलन फल भारत स्वाधीन होइछि, किंतु अखंडता एपर्यंत पूर्ण है नहीं, भारत खंडित हो जाइछि। एई अंशटी जो खंडित अंशटी धीरे धीरे पूर्ण हेबारे लागिछि। आमे जहाकू मातृपताका कहू, जहाकू आमे मांकर ए जो आमर पाठचक्रर उत्सव रे आमे जो मातृपताका उड़ऊ ओ आम मातृ अनुष्ठान विभिन्न उत्सव रे विशेष दिवस मानकर उत्तोलन करथाउ। सेई पताकार तात्पर्य और तार व्यवहार संपर्क रे कहिबाकू जाई 1954 नवेम्बर 1 तारिख रे जो दिन पंडिचेरी माहे कारिकल प्रभृति भारत सह मिशिला। भारत फ्रांस सरकार को अधीन थिला पंडिचेरी माहे कारिकल। से 1954 मसीहा नवेम्बर 1 तारिख रे मिशिला भारत सहित। फ्रांस सरकार छाड़ी चली गले। तेणु माँ कही जे आम पाई नवेम्बर 1 तारिख रही एक गभीर तात्पर्य। कारण से अखंडता दिगरे ये टिके आगेला, माने सेगुड़िक भारत ठारू विच्छिन्न होता। वर्तमान से अंश सब मिशिबारु अखंडता दिगरे टिके आगेला। तेणु माँ कहले
ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପତାକା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ପତାକାକୁ କହିଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତାକା। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପତାକା ଆମେ ଉଡଉଛୁ, ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ପତାକାର ତିନୋଟି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା କୋଉ ଭାରତର ହବ? ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର। ତେଣୁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା, ତୃତୀୟ ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତାକା ଭାରତର। ତେଣୁ ତିନୋଟି କଥା ତା ଦେହରେ ମିଶିକି ରହିଛି। ସିଏ ତାର କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଆକାରଟା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଆମ ପତାକାର। ଆଉ ତାର ସବୁ କଥାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପତାକା ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ପତାକା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ଉଡା ଯାଇଥିଲା। ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1954 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ମାହେ କାରିକଲ ଭାରତ ସହ ମିଶିଲା, ସେତେବେଳେ ମା କହିଲେ ଆମର ସେଇ ଭାରତର ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତାକା ଉଡାଯିବ ଏଇ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ। ଆଉ ତାପରେ ଫେର ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ସବୁ ଫେରି ପାଇବ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫେରି ପାଇବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ସବୁ ଫେରି ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ବି ଉଡାଯିବ। ତେଣୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ପୃଥିବୀରେ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ରହିଛି ଏକ ବୃହତ୍ ବ୍ରତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଗଲେ ଓ ଆମେମାନେ ସେଇ କଥା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ମା ମାନେ ଅନେକ କହନ୍ତି ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତାକା 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଉଡା ଯାଇଥିଲା, ଫେର ଥରେ ଉଡେଇବାକୁ କହିଥିଲେ 1954 ନଭେମ୍ବର 1ରେ, ପୁଣି ଯାଇକିରି ଉଡା ହବ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବ, ଆଉ ଉଡାଯିବନି। ଏ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସବରେ ଉଡାଯିବ, ଉଡା ଯେମିତି ଯାଉଥିଲା ଉଡାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେଇ ଦିନଟି କେବଳ ଉଡାଯିବ। ଯେମିତି ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ 1947 ମସିହାରେ ଦିନଟି ପାଇଁ ଉଡା ଯାଇଥିଲା, ଫେର 1954 ନଭେମ୍ବର 1ରେ ସେଇ ଦିନକ ପାଇଁ ଉଡା ଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମିଶିବ ଭାରତ ସହିତ ଯୋଉ ଦିନ, ସେଦିନ ବି ଉଡାଯିବ ସେଇ ଦିନଟି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ତାର ଉଡା ଯେ ବନ୍ଦ ହବ, କେବଳ ଏଇ ଦିନରେ ଉଡିବା ପାଇଁ ସେ ପତାକା ରହିବ, ସେ ସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଅନେକ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି, ଉଡଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତାକା ସବୁବେଳେ ଉଡୁଛି। ଆଶ୍ରମର ଯେକୌଣସି ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟଟା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା, ଦର୍ଶନ ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ ବି ଉଡୁଛି। ତେଣୁ ମା ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦିନ ଉଡାଯିବ ନାହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସବରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଥରେଟିଏ ସେଇ ଦିନଟି ଉଡାଯିବ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଏ ପତାକା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରତୀକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ହେଇ ସାରିଛି, ଅଖଣ୍ଡତା ଲାଭର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉଡାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବସରରେ ନିୟମିତ ଯେମିତି ଉଡୁଥିଲା ସେମିତି ଉଡା ଯାଉଥିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଆମକୁ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କେତୋଟି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଶେଷ କରି ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତିକ୍ତ। କେବଳ କେତୋଟି ଧନଶାଳୀ ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇକୁ ସେଇମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ତିକ୍ତତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ, କାହାରି ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳଜନକ ନୁହଁ। ଆମେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ରତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବୁ ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ସିଂହଳ, ବର୍ମା, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ତିବ୍ବତ ଓ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ଯଦି ଗଢ଼ାଯାଆନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ଭିତରେ ରହନ୍ତେ। 1915 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମା କହିଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି କୌଣସି ହିଂସାତ୍ମକ କାଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ। ବିନା ବିପ୍ଳବରେ ଏହା ହାସଲ ହେବ, କାରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏପରି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ଆପେ ଆପେ ସ୍ଥିର କରିବେ ଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଲାଗି। ମାଙ୍କ ମତରେ ଚେତନାର ସେହି ସ୍ତରରେ ଏସବୁ ଥିଲା। ତାହେଲେ 1915ରୁ ସେ ଦେଖିଲେଣି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, ସେଠାରେ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ କିଛି ଅନୁମାନ କରିନଥିଲେ, କିଛି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ମା ତୁମେ କହିଲ 1915 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା? କାରଣ ଭାରତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନାହିଁ, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମା କହିଲେ, ଟିକିନିକି କଥା ସବୁ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଟିକିନିକି ଭାବରେ କ'ଣ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ସେଟାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକିନିକି କଥା ସେଥିରେ ନଥିଲା। ତଥାପି ଘଟଣାର ସ୍ରୋତ ଅନ୍ୟ ଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କାରଣ ଉଚ୍ଚତର ଜଗତରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକରି ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ମଝିରେ ସେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇପାରେ, ମଝିରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ବିକୃତି ମିଶି ଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ପାଣି ଉପରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ଜଳ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନାନା କଥାର ମିଶ୍ରଣ ତା ଦେହରେ ଘଟି ଯାଉଛି, ସେମିତି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ, ଭାରତର ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପରିଶେଷରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ ନହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଶ ଆଜି ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଭାଗ, ସେଇଟା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ,
विधि निर्दिष्ट नुह यह एक मानवकृत विकृति निसंदेह रे यह एक मानवकृत विकृति मनीषा को सृष्टि कर भारत पाकिस्तान विभाजन 2 वर्ष परे दुई सरकार अपराधी मानकु अदल बदल करवा कला भली पागल मानकु मध्य अदल बदल करिए बोली स्थिर कले। भारतर जो अपराधी पाकिस्तान रे थिले पाकिस्तान रे जो अपराधी भारत रे थिले तांक सब भारत अपराधी मानकु पाकिस्तान भारत पठेई देला आ पाकिस्तान अपराधी मानकु जो माने भारत रे थिले भारत पाकिस्तान को पठेई देला किंतु पागल मानकर बदला बदल होई नथला सेटा स्थिर हला 2 वर्ष परे जे जो पागल माने पाकिस्तान रे भारतर पागल अछंती तांको पाकिस्तान पठेई देबो भारत को आ भारत रे जो पाकिस्तान रे पागल अछंती भारत तांको पाकिस्तान को पठेई देबो आ एई भली एक वास्तव एठी गोटे वास्तव घटना कुहा जाउछि कथाटी वास्तव रे घटितला लेखाटी सदात हसन मंतो तांको एक्सचेंज ऑफ लुनाटिक्स विषय रे लिखिछन्ति शेष सिद्धांत रे दुई देश स्वाक्षर कले ओ पागल मानकर अदल बदलर तारीख स्थिर हो गला आसन्न पारस्परिक स्थानांतरीकरण संवाद पाई लाहौर पागलखाना रे पाकिस्तान रो लाहौर पागलखाना रे एक हईचई सृष्टि हला सेथि मध्यरु गोटे घटनार उल्लेख एठारे दिया जाउछि गोटे निरीह मुसलमान अंतेवासी पाकिस्तान भारत भारत पाकिस्तान ए विभागीकरण प्रथम करी सुनी विचलित आ विभ्रांत हो पड़ला जे भारत पाकिस्तान विभक्त हो जाइछन्ति तार पागलामी आहुरी बढ़ीगला थरे चट्टान सफा करू करू कौन ता मुंडे रे पशिला ब्रश को फिंगी देइकरी गोटे गछ ऊपर चढ़ीगला गछ डाल रे बसी 2 घंटा काल भारत पाकिस्तान समस्या नहीं वक्तृता झाड़िला जेतेबेले तत्वावधारक माने ताकू तळकू ओल्हेई आसवाकू कहिले कि उद्यम कले से आहुरी उच्च डाल को चलीगला जेतेबेले तत्वावधारक माने ताकू ओल्हाई आसवा निमंते भय देखेले से कहिला मु भारत किंबा पाकिस्तान रे बास करबाकू चाहे नाही मु जेउठी अछि एई गच्छर सबा अगडाल रे रहिबी किछि समय परे ता पागलामी टिके कम हेबारु ताकू तळकू आसवा लागि बुझाइया फल रे से तळकू आसिला तळे पहुंचीबा मात्रे से तार हिंदू से जो पागलखाना रे जो हिंदू आ सिख बंधु माने तार थेले तांकु सब कुंडेई करी कांदीबारे लागिला कारण से माने एबे से पागलखाना छाड़ी करी भारतर पागलखाना को चली जिवे तार स्वाभाविक मन कार्य करू नथिबारु तार अवचेतन रे उठी आसुथिबा एई जो भाव एई अस्वाभाविक देश विभाजन को ग्रहण करि पार नथला से एही विभाजन रो ऊर्ध्वरे रहियाकू चाहुतला आ ताही वास्तव रे यथार्थ सत्य श्री नलिनीकांत गुप्त तांको भारत एक एवं अविभक्त विषय रे कहिसंती सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण रु भारत एक एवं अविभक्त राजनैतिक दृष्टिकोण रु मध्य से एक एवं अविभक्त
ଏବଂ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଆପାତ ବିରୋଧୀ ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସେହି ପରିଣତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଭାରତ ସେହି ଏକ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡତା ଦିଗରେ। ଯଦି ଭାରତ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ହୁଏ, ତାର ସ୍ୱର ଆନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୌଜନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହିପରି ହେବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଭାରତ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଂଘ ହେଇପାରିବ। ଉପରେ କୁହାଗଲା କୋଉ କୋଉ ଏକକ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ସିଂହଳ, ବ୍ରହ୍ମଦେଶ, ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଲେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବର୍ମା, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ତିବ୍ବତ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସଂଘ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଅଂଶ ନ ହୋଇକରି ଯଥାର୍ଥ ଏକକ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସବୁ ଏକ ହେବେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଭୟ ସଂଘ ଉପରେ ଏବଂ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ଉପରେ ସମାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯୌକ୍ତିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ, ବଂଶ, ଜାତି କିମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ ନିରୂପିତ କିମ୍ବା ଗଠନ କରାଯିବ। ଧର୍ମ, ଜାତି, ବଂଶ, ବର୍ଣ୍ଣର ସେଥିରେ କିଛି ଯେମିତି ସ୍ଥାନ ନ ରହିବ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘରେ, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବନି। ଧର୍ମ ଆଉ ବଂଶ, ଜାତି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସେଇଆକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହି ଏକକ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପକ୍ଷରେ ଥିବ ଭୌଗୋଳିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଥିବ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହିଁ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ବହନ କରି ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବାକି ରହିଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ଭାରତବର୍ଷ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷ। 1948 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ତ୍ରିଚିନାପଲ୍ଲୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ତାରି ଅବତାରଣା କରି ଆମେ ଏ ବିଷୟଟି ଆଜି ଶେଷ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ତ୍ରିଚିନାପଲ୍ଲୀ ରେଡିଓକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଘେରି ରହିଛି, ସେଥିରେ ବରଂ ମୁଁ ନୀରବ ରହିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ। କାରଣ ଯାହା କିଛି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ସେ ସବୁ ଏ ଘଟଣାର ସ୍ରୋତରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ। କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ହେବା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଇ ନାହିଁ, ସେ ଆଲୋକ ଏବେ ବି ଜଳୁଛି ଓ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଲୋକ ଜଳୁଥିବ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏକ ମହାନ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ ଏ ଦେଶ ଓ ଏହାର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ନିୟତି। ଯଦି ଶକ୍ତି ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣି ଦେଇପାରିଲା, ସେଇ ଶକ୍ତି ଯାହା କିଛି ବିରୋଧ ଓ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସୁ ପଛେ ତାରି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦୁଃଖଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏ ଦେଶର ନେତାର ଚିନ୍ତାକୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏତେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବ। ସେଇ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଛି, ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଖଣ୍ଡତା ଆଣିଦେବ। ଆମକୁ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣି ଦେଲା ଭଳି ଐକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବ।
जन्म नेब एक स्वाधीन ऐक्यबद्ध भारतवर्ष एवं माँ तांकर चतुर्दिगरे तांकर संतान मानंकु एकत्रित करिवे ओ एक विशाल ऐक्यबद्ध जातिर जीवन मध्यरे सेमानंकु गोटे जातीय शक्तिर सूत्र रे आबद्ध करिवे। तेणु तांकर प्रथम स्वप्न होची एया स्वाधीन भारतवर्ष आउ अखंड भारतवर्ष एवं आध्यात्म शक्ति रे अनुप्राणित भारतवर्ष। तेणु गोटे कथा स्वाधीनता हेची आउ ये सबू आध्यात्मिकता भी आरंभ होईची अखंडता भी आरंभ होईची किंतु पूर्ण होईनी। अखंडता पूर्णता दिगरे धीरे धीरे गति करियो। तेणु एटी होची श्री अरविंदंकर भारत संपर्क रे तार स्वाधीनता दिवस रे प्रथम स्वप्न। आउ गोटाए राति रे बेसी स्वप्न देखि परिबा नै। तेणु फेर परे अन्यान्य स्वप्न आलोचना करिया। भाई बहुत सुंदर भाବରେ ଆଜି ଆମକୁ प्रथम स्वप्नटी बुझाइछन्ती। यार परिप्रेक्षी महेंद्र सार को मोर हृदय भरा प्रणाम जनाऊँगी। महेंद्र सार यार कनक्लूडिंग करंग। महेंद्र भाई भाई लेफ्ट करिगलेनी। भाई आमको 5टी स्वप्न रु आज प्रथम स्वप्नटी बहुत सुंदर भाव बुझाई हृदय स्पर्शी होइछि। भाई को मोर अनुरोध आज 4टी स्वप्न रहा पर्यायक्रमे आलोचना जारी रहिबो। पाठचक्र को एठी आमे माँ नाम जप सहित शेष करिबा। मा 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 मा